अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक है। फ़ॉरेन फिनचार में आप सबको खुशामदीद। तो बरोबर एक 10 बजे करीब आको हूँ, इसके ऊपर चाको धूप शुरू होगा सो ये बार से आको मैं इजाज़त देने को थोड़ा धूप में निकलो ना को बोल को अवॉइड कर को था। और आको ये एक्सपीरियंस धूप में कैसा रहंगा रटेरी मार्केट बोल को मैं एक ब्लॉग में ठाने जाता हूँ। तो मेन इम्पोर्टेंट है अंकी को कवर करने कहीं के लिए आ जाओ, दूसरा टॉपिक कंफर्म रहना, एक टॉपिक पहले आ जाओ। और स्टार्टिंग में देखेगा तो एंट्रेंस में चाको बरोबर गाड़ियाँ आए जाए सका, हमारे छोकरदा बरोबर मेंटेन कर लो ही ट्रैफिक ज़्यादा हो ही नहीं सका। बड़े गाड़ियाँ एक तरफ पार्किंग करो और गाड़ियाँ को एक तरफ पार्किंग करो बोल को बरोबर गाइडेंस दे लो ही। इधर देखे तो ग्रीन कलर टी शर्ट है, देखो ये ग्रीन कलर टी शर्ट है, देखो पाल पच्चा बोलते तमिल में। इन लगा जाको बरोबर गाइड कर लो ही। तो चलो रट्टेरी मार्केट के अंदर है। तो दोस्तों रास्ते में कभी भी आपको ये जगह देखो पानी के बाजू है सो रैंप में चलते सो जगह में आपको बकरे को लाइन से बंद को रहेंगे, लेकिन एक भी बकरा नहीं है ना बा क्या बा ये बोल को सुन लो को था मैं देखे तो ये जगह में भी आपको बकरे को छोड़ को रखे ही। ये चाको मेन रटेरी मार्केट है, ये जगह में आपको कवर कर को रखे ही, पूरे बकरे अंदर ही चाको ले लगा सका कनेक्ट कर को ही। ये आपको अच्छा अच्छे सब जनों को भी एक ही जगह में आपको बकरे को देख लो को ले लगा सका, इजी हो जाता। देखो लाइन से एक एक जगह में आपको बकरे बकरे लारिया में भी टाटा इसमें भी ही। तो कौन सी जगह गई जा बोल को सुन लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मार्केट के मेन मार्केट के अंदर चल जाता हूँ, उसके बाद दूसरी जगह जाएंगे लाइन बाय लाइन है। तो एंट्रेंस के अंदर देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड साइड में एक एवरेज 25 से 30 किलो के बकरे ही। ये जगह देखेगा तो तोल को दे लो कहीं दोस्तों। तो ये जगह में है सो बकरे आपको 550 से शुरू होता है मोल है, यानी कि लाइव वेट 550 रुपीज है। तो बरोबर देखेगा तो एंट्रेंस में राइट हैंड साइड है, ऐसा लाइव वेट डाल को ही। ये बकरे आपको 600 रुपये और स्टार्टिंग में देखो थे, देखो ये बकरे भी आपको 600 रुपये लाइव वेट है। और ये जगह में से बकरे खाली 550। ஸோ இந்த சைடு இருக்க ஆடுங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 550 ருபீஸ் லைவ் வெயிட்டுங்க. உள்ளே வந்த உடனே வேர்க்க ஆரம்பிச்சிச்சு. சரி வாங்க அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம். तो ये जगह ब्लू कलर टी शर्ट में सर के कुदन तलपा बनल कहीं देखो अन्ना का जगह ही है। एक 15-20 बकरे रखे ही। स्टार्टिंग है 28,000 है, पीस रेट है यानी कि मार्केट रेट। कहिया चाटुंगना ओके ना, थैंक्स।
நான் எல்லாம் நம்ம கடாவாண்ணா? எல்லாம் கை வளர்ப்பு கடாங்க. ஓகே. நான் உங்க பேரு? என் பேர் பாண்டிமுனி. ஓகே. இன்னைக்கு எத்தனை ஆடுன கொண்டு வந்தீங்க? நாங்கள் 7 கடை எடுத்துன்னு வந்தோம். ஓகே. என்ன மார்க்கெட் ரேட் தரீங்களா இல்லை ஹோல்சேல் ரேட்டாண்ணா? இல்லைங்க, இது நாங்கள் சொந்தமாக வளர்க்குறதுனால நாங்கள் சொல்கிற விலைக்கு கொடுத்துருவோம். ஓகே. ஆமாம். இது புரியும் இல்லை. எவ்வளோ ஸ்டார்டிங் ரேட்டு? 36. ₹15 ஸ்டார்ட் 36 லாஸ்டா? ஓகே ஓகே. कितना भाई मोल है बकरे का? எவ்வளோ? 13 16. ராத்திரி எத்தனை மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவீங்க ஈவினிங்க? விற்கிற வரைக்குமா? ஓகே. அண்ணனை கொஞ்சம் பார்த்துங்க. ₹13 ஸ்டார்டிங் ரேட்டு நம்ம ஆடு. அழகா இருக்கு. எல்லாமே ஒரு 2-4 பல்லு கிட்ட இருக்கும். எல்லாமே 2 पल्ला. ओके. आराम से एक 16-17 किलो அதாவது 16-17 கிலோ வருங்க ஒரு ஆடும். ₹13 ₹16 கிட்ட இருக்கு. 13 16. அண்ணா உங்க பேரு? பேர் பேர் காந்தி. ஆடு விலை எவ்வளோண்ணா? ரூபாய் 20 30 जोड़िया? हाँ. देखो माशाल्लाह लाइन से खड़ा कर रखे हैं. ओके तमिला పాలు అమ్మ ఆత్రం నిజంగా తెద్దాం కానీ ఈ ఆత్రం ఆపలేకపోతుంది అసలు. தம்பி உன்னோட பேர் என்னப்பா? ஜெசில். எங்க இருந்து வரீங்க? சென்னை. சென்னையா? எந்த ஏரியா? அஞ்சாத்தர் கோபிடி தண்டாயிர்பேட். ஓகே. வெயில்ல வந்திருக்கியே, அண்ணனுக்கு ஜூஸ் ஏதாவது கொண்டு வந்தியா? இல்லையே. உனக்கு எத்தனை வந்தியா? இல்லையே. சரி, எத்தனை ஆடு வாங்க வந்திருக்க? ஒரு ஆடா? பெரிய ஆடா மீடியமா? தெரியலையா? நல்ல பெரிய ஆடா வாங்க போக வேண்டியதானப்பா. பெரிய ஆடுனா கேட்டேன். அப்புறம் வீட்ல என்ன சொன்னாங்க? மீடியம் சைஸ்க்கு வாங்கி தருவேன்னு சொன்னாங்க. பெரியவன ஆயிட்டே, நீயும் ஒரு பெருசா ஒரு ஆடு வாங்கிக்கோ. ஓகேயா? ஓகே ஓகே. अस्सलाम भाई. अस्सलाम भाई. आपका नाम? मोहम्मद सिराज. ओके भाई. और कितने बकरे रखे हैं भाई? क्या मूल्य स्टार्टिंग है? स्टार्टिंग 18 रुपये से स्टार्ट है भाई. अच्छा. पूरे 70 पर 9 बकरे, उसमें 10 बकरे बेच डाले. अच्छा. बाकी के बकरे हैं. अस्सलाम भाई. விலை எவ்வளவு போய் சொல்றாங்க? விலை தான் 18 சொல்றாங்க. 12 சொல்றாங்க. 18 சொல்றாங்க. 18 சொல்றாங்களா? கட்டுப்படி ஆகுதா? அது கட்டுப்படி தான் ஆகல. 12 கேட்டேன், முடியாதுன்றாப்ல. கொஞ்சம் பார்த்து பேசுங்க. அவங்களும் வியாபாரி தான், ஒரு தூரம் வச்சுட்டு ஆடெல்லாம் வைக்கணும். சரி பாய், கண்டிப்பா. ஓகே பாய், லாஸ்ட் ரேட் எவ்வளவு தருவீங்க அண்ணனுக்கு? இப்போ காத்தாலேருந்து 17,500 கொடுத்துன்னு இருக்கேன் பாய். ஓகே. அதாவது ஒரு பாய்க்கு ஒரு சொன்னார்னா ஒரு 500 முன்ன பின்ன பண்ணி கொடுக்கலாம் பாய். ஓகே. நம்ம கிட்ட லாஸ்ட் ரேட் எவ்வளவுக்குண்ணா இருக்கும்? லாஸ்ட் 22 ரூபா வரைக்கும் இருக்கு பாய். 22. ஆமா. நான் ஸ்டார்டிங் ரேட் எவ்வளவு நாடு? 16. ஓகே. அந்த சைடு இருக்குது. லாஸ்ட் ரேட்னா? 16 இல்ல, நீங்க கடைசியா பெரிய ஆடு விற்கிற ரேட்டு 33 ரூபாவா? 2 ஆடு சேர்த்து? ஒரு ஆடு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ 16 ரூபாயிலேருந்து 13,000 ரூபாய் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட ஆடு இருக்கு. அண்ணனை பார்த்துங்க. अब आपको टाइम देखेगा तो 2:30 होता है. तो इस वक्त मैं
धूप थोड़ा कम होता है दोस्तों, तो दोपहर के 11:30 से 1-1.5 तक का आपको धूप ज़्यादा है, उसके बाद धूप कम होना शुरू हो जाता, 2 के बाद तो धूप फुल कम होगा है। ஓகே முகத்தை பார்த்துங்க. நல்லா பார்த்து அதான் மானாமதி தேவராஜ். ஓகே தேவராஜ் சார் இருக்காரு. ஆமா விலைவாசி ஓடுங்க பாருங்க. ஓடுது. விலைவாசியில அதிகமா சொல்லுவ தலைவரா. ஏன்னா மானாமதி தேவராஜ்னா அவர் விலைவாசியில அதிகமா சொல்லுவாரு. நல்லா போடு. அவர் ஒரு கடை ஒண்ணு 17,000 16,000 சொல்றாருண்ணா. 16 17. ஆமாண்ணா. ஜோடி வந்து 35 36 சொல்றாங்க. 32 33 தான் வருது. சொன்னா 35 சவுத்தி போடுற. அவர் நல்லா போட்டா பச்சை அனுப்பு. நல்லா நல்லா அனுப்புனா அவரா அவர் தானா தேவராஜ். நல்லா பாத்துக்கா விலைவாசி அதிகமா விப்பாரு. நல்லா பாத்துக்கோ. எப்ப போடுறா? இன்னைக்கே போட்டேன். இன்னைக்கே போடு. உலக லெவல்ல பாக்கணும் மானாமதி. பாத்துருவாங்க. பார்த்து அப்படியே என் போட்டெல்லாம் போடாத போவேன். அவரை மட்டும் காமிச்சிட்டு உங்களை மட்டும் காமிக்கல போட்டு விடாது இல்ல தண்டனை. ஓகே மூர்த்தி நான் வாட்சனூர்ண்ணா. ஓகேண்ணா வாட்சனூர் மூர்த்திண்ணா. ஆனா ஓகே உங்ககிட்ட ஏதாவது ஆர்டர் இருக்காண்ணா? தோகுது நான் வாங்குது பெரிய கடாவா? ஆமாண்ணா. அது காமிக்காம விட்டீங்களே. போடா நம்ம 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 செங்கத்தை போட்டா அனுப்பிடா. என்ன குடலாம் பாரு. எத்தனை பல்லு கடானா இது? சரி வா வா குடிச்சு 3 வயசு. நல்லா லுக்கா திட்டா சொக்க அனுப்பு. நான் தான் வாங்கின ஆடு ஓட்டம். 20 21 ஓகே. ப்ளூ பெயிண்ட் மட்டும் 20,000 ரூபாய். ஓகே பரவாயில்லண்ணா. सो ये जगह आपको रेड एंड ब्लू से सिंगा எவ்வளோண்ணா ஒரு ஆடு? இல்லை நான் விலை கேட்குறேன் சொல்லுங்கள் அப்படியே சொல்லுங்கள். ஒரு ஆடு 30? ओके तो 30,000 रुपये एक बकरा. ఆయన உங்க பேரு? శ్రీనివాస్ రెడ్డి. ఓకేనా ఎங்கేందు வரீங்க? తెలుగు బాయ్. ఓకే ఎడం ప్లేస్ ఒంగోలు. ఒంగోలు ఎందుకు வரீங்களா? ఒంగోలు పక్కన వేలూరు. ఓకే సో எவ்வளோண்ணா ரேட்டு நம்ம ஆடு? ఏక్ వచ్చేసి 15,000. 15,000 ఏక్ పీస్. ఓకే సో లాస్ట్ రేట్ எவ்வளோக்கு தருவீங்க? 14,000 ఫైనల్ రేట్. ఓకే பரவாயில்ல. அஸ்ஸலாமு பை உங்க பேரு? என் பேர் ஆர் யாசின் பாய். ஓகே திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் தாலுகாவில் குடியிருக்கோம். குர்பானி கிடா இங்கே விற்கலான்னு சொல்லி இதை ஏற்றிக்கிட்டு வந்திருக்கோம். காலையிலேருந்து ஒரு 500 கிடாய்க்கு மேலே நாங்கள் எல்லாம் விற்றுட்டோம். நல்ல வியாபாரம் தான். குர்பானி இன்னும் கொஞ்சம் கிடாய்ங்க இருக்குது, அதை விற்றுட்டா போய் வீட்டுக்கு போயிடுவோம். ஸோ என்ன விலை ஸ்டார்டிங்கில் வச்சுருக்கீங்க போய் நீங்கள்? என்ன விலைன்னாக்கா இங்கே ஸ்டார்டிங்கே 30,000ங்க. ஓகே அதுலேருந்து ₹1,00,000 வரைக்கும் இருக்குங்க. ஓகே ₹1,00,000 வரைக்கும் இருக்கு. ஆமாம். ஸோ நம்ம மக்கள் வந்து டைரெக்டாக நான் கேட்குறேன், தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. மக்கள் வந்து ஒரு 15,000 ரூபாய் 16,000 பட்ஜெட்ல கேட்குறாங்க. நம்ம கிட்ட அந்த மாதிரி இருக்கு? அதுக்கு இருக்கு, வச்சுருங்க இருக்கும். 10,000 10,000 30,000 வரைக்கும் வச்சுருக்கோம். அதுக்கு அதை தனி ஒரு ஐட்டமா வச்சிருக்கோம். ஓகே சூப்பர் இருக்குது. என்ன உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்றது இல்ல, இருக்கு. அதுக்கு ஒரு ஐட்டம் வச்சிருக்கோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஏன்னா மக்கள் கேக்குறாங்க ஆடா எடுத்து காமிக்கிறீங்களே, சின்ன ஆடோ கொஞ்சம் இது எல்லாமே வேலை பாருங்க எப்படி இது. இதெல்லாம் பெரிய ஆடுங்க, கம்மி விலையில அது ஒரு ஐட்டம். நாங்களே 55 ரூபாய் 50 ரூபாய் வாங்குறோம். ஓகே ஸோ
ஸோ நீங்க வியாபாரிங்களா? ஆமாங்க வியாபாரிங்க. ஓகே, நான் உங்க ஃபோன் நம்பர் மட்டும் சொல்லுங்க. மக்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க, பை இந்த ரேட்டு இந்த கிலோ கணக்குல இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி கேட்பாங்க. நீங்க இருந்துச்சுன்னா நீங்க சொல்லலாம் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி. ஃபோன் நம்பர் மட்டும் 9787089651. ஓகே, शुक्रिया. தேங்க்ஸ்.